ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನ್ಯೂಸ್ 15. ನಾನು ಇವತ್ತು ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಂಘ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 20,000ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಒಂದು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಏನು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಟೀಚರ್ಸು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಓದಿಸಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಏಜ್ ಆಗಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ರಿಟೈರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸಿಗಬೇಕು, ಆದರೆ ಆ ಪೆನ್ಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಫಸ್ಟು ಬೇರೆ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಪೆನ್ಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ಸಿಗ್ತಿದೆ ಅದು 1,300, 1,500 ಈ ಥರ ಅಮೌಂಟ್ ಸಿಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಈ ಪೆನ್ಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಟೈರ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಸಿಗಬೇಕು, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕು, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಆ ದುಡ್ಡು ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಆ ದುಡ್ಡು ಏನಾಗಿದೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೋರಿ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಬೀದರ್ ಆಗಲಿ, ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಆಗಲಿ, ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಆಗಲಿ, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ತುಂಬ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ಲೈಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 20-50ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜನರು, 1000ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜನರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ತೊಲಗಲಿ NPS ತೊಲಗಲಿ, ಬೇಕೇ ಬೇಕು OPS ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು OPS ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು OPS ಬೇಕು, ತೊಲಗಲಿ NPS ತೊಲಗಲಿ NPS ತೊಲಗಲಿ, ಬೇಕೇ ಬೇಕು OPS ಬೇಕು। मैं विजय कुमार बंधु, राष्ट्रीय अध्यक्ष NMOPS। आज कर्नाटका के अंदर जो फ्रीडम पार्क में हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं, आज पूरा जुहूम देख रहे हैं, पूरी सड़कें भरी हैं, पूरा मैदान भरा हुआ है। ये इस बात के लिए कहने आया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सरकार हमारी बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन बहाल करिए। हम सब का एक ही मकसद है, पुरानी पेंशन बहाल हो। क्यों? ये हमारा संवैधानिक राइट है। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने इस व्यवस्था को दे के गए हुए हैं और अभी 4 राज्यों ने कर दिया है, 5वां हिमाचल करने जा रहा है। अगर राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, हिमाचल दे सकता है तो कर्नाटक अपने राज्य के कर्मचारियों को क्यों नहीं दे सकता? मैं एक सवाल उठाना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं, अगर आपने इस व्यवस्था को पुनः लागू नहीं किया तो हिमाचल का परिणाम पूरा हिंदुस्तान देखा है। वोट फॉर OPS का हमारा नारा होगा और वोट फॉर OPS में जो हमारी बात करेगा हम उसकी बात करेंगे। निश्चित रूप से आने वाले समय में कर्नाटक सरकार के लिए इस महत्वपूर्ण विषय पर एक बड़ी समस्या होगी। अन्यथा हमारी पुरानी पेंशन बहाल करें। हम राजगद्दी मांगने नहीं आए, हम मुख्यमंत्री का पद नहीं मांग रहे हैं, हम कोई मंत्रिमंडल नहीं मांग रहे, हम सिर्फ और सिर्फ अपना संवैधानिक हक मांग रहे हैं। और देख रहे हैं जो जनसैलाब फ्रीडम पार्क में उतरा हुआ है, इस तरह का जुहूम कभी भी शिक्षक कर्मचारी नहीं था। मज़े की बात यह है कि इसमें सारे विभाग के लोग हैं, सारे पद के लोग हैं, चपरासी से लेकर IAS तक इस लड़ाई को लड़ रहा है। और मुझे तो दुख होता है, देश का जो पैरामिलिट्री है उसको भी पेंशन आपने छीन लिया। राजनेता 4-4 पेंशन लेगा और देश का अर्धसैनिक बल एक भी पेंशन नहीं लेगा। ये कौन सा न्याय कर रहे हैं? ये मेरा बहुत बड़ा सवाल है। अगर कर्नाटक की सरकार नहीं मानेगी या ध्यान नहीं देगी, क्योंकि हम लोगों को ऑलरेडी मालूम है कि बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं जिस पर कोई भी काम नहीं किया जा रहा है, अगर सरकार नहीं मानेगी तो जो अगला कदम है वो क्या होगा? देखिए, अगला कदम तो आज हम लोग यहाँ से अनिश्चितकालिक बैठ रहे हैं। हम लोग यहाँ बैठेंगे, शांतिपूर्ण बैठेंगे। हम सरकार को जगाने आए हैं कि आप जागो, आप मेरी बात सुनो। अगर उसके बाद भी नहीं सुनती है तो हम लोग एक कैंपेन चलाएंगे, वोट फॉर OPS, और घर घर तक ले जाएंगे, लोगों तक बताएंगे कि सरकार हमारे साथ अन्याय करी। और सिर्फ एक कर्मचारी का सवाल नहीं है, हम आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पढ़ाई करने के बाद कहाँ जाएगा? नौकरी में जाना चाहता है। जब आप नौकरियाँ ख़त्म कर दे रहे हैं, पेंशन ख़त्म कर दे, तो ये आम आवाम की लड़ाई हो गई है। ये सिर्फ कर्मचारी अकेली लड़ाई नहीं है, इस आम आवाम की लड़ाई को हम घर घर तक ले जाएंगे। और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो जो हमारी बात करेगा हम उसके साथ जाएंगे, जो हमारी पेंशन नहीं बहाल करेगा हम उसे बाहर करेंगे। सर, कर्नाटक में अपने खुद के हक के लिए पूरे कर्नाटक से बहुत ही दूर दूर से लोग आए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं सर, बीदर, गुलबर्गा, उत्तर प्रदेश, मतलब आप तो वहाँ से आए हैं, लेकिन कर्नाटक के लोग आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, कर्नाटक जब भी मैं आया बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया। और अभी जो पेंशन संकल्प यात्रा निकाली गई है, 31 डिस्ट्रिक्ट के अंदर घूमी है और 700 ज़्यादा तालुकात में घूमा है। मुझे बहुत भाषा समझ में नहीं आती है,
हो सकता है, लेकिन ये आंदोलन देशव्यापी है। भाव समझ में आता है कि ओपीएस कम बैक, एनपीएस गो बैक, और कर्नाटक के साथियों को दिखाना है अपनी ताकत। और मैं तो एक ही कहता हूँ कि 5 राज्य हो गए, छठा कर्नाटक है, इकट्ठा हो जाओ, एनएम ओपीएस के साथ हो जाओ, हम सब जीतेंगे। ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಶ್ರೀಯುತ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಹಳೆ ಪಿಂಚಣಿ ದೊರಕಿಸೋವರೆಗೂ ನಾವು ಜಾಗ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ತೀರ್ತೀವಿ. ನಿಶ್ಚಿತ ಪಿಂಚಣಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕದು, ಅದು ನಾವು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸರ್ಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಬಾಗಿ ನಮಗೆ ಹಳೆ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಒಂದು 1,000 ಜನ ತುಮಕೂರು ತಾಲೂಕಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ತುಮಕೂರಿನಿಂದ ರೈಲಲ್ಲಿ ನಾವು 1,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. OPS ಮಾಡಬೇಕು, NPS ಹೋಗಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಇದೊಂದೇ ಅಜೆಂಡಾ. ಅಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ. OPS ಬರೋ ತನಕ ನಾವು ಬಿಡೋಲ್ಲ. ಬಿಡಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಸರ್ಕಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ NB ಗಟ್ಟಿ, ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, NPS ನೂತನ ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್, ನ್ಯೂ ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಮತ್ತು ಓಲ್ಡ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಓಲ್ಡ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ 25-30 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅವರು ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಾದಂಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಕುಂದೋಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೆನ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಾಗಲಿ ಯಾರೂ ನೋಡ್ಕೊಳ್ದೇ ಇದ್ರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪೆನ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ 97-98 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರು ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೆನ್ಷನ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ 25-30 ಸಾವಿರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಆ 25-30 ಸಾವಿರ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಜೀವನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಯಾರೂ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ವಿಷ ಕೂಡ ಸಾಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಆ ವಿಷ ಕೂಡ ಸಾಯ್ಬೇಕಾ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು? ಹಂಗಾದ್ರೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳು 100% ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸರಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೊಣೆ ಯಾರು? ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಜೀವನ ಮಾಡಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ನಾವು ಮಣ್ಣಾಗಿ ಹೋಗೋರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ನಮಗೆ ಬರಬೇಕನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶೋಸ್ಕರ ಈ ನ್ಯೂ ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹಣ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಂಗಾರೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ? ನಮಗೆ 3 ಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಬೂದಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಕೆಂಡದಂತಿದೆ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ NPS ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ 36 ಲಕ್ಷ ಇದೆ. ನಾಳೆಗೆ 36 ಲಕ್ಷ ನನ್ನ ಕೈ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಶೇರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಎವ್ರಿ ಡೇನೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿ ದಿವಸನೂ ಕೂಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಶೇರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಾಳೆ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ನಾನು 36 ಲಕ್ಷ ಇರೋದು 0 ಆಗ್ಬೋದು. ನಾಳೆ ನನ್ನ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಯಾರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ? ನನ್ನ ಇಡಿಗಂಟು ಬೇಡ, ಸರ್ಕಾರ ಇಡಿಗಂಟನ್ನು ಅವರೇ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅವ್ರೇನು 14% ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅವರೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ನಮಗೇನು ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅದು ಬಂದರೆ ಸಾಕು. ನನ್ನ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆದಂಥ ಬಂದ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನನಗೆ ಯಾರೂ ನೋಡ್ಕೊಳ್ದೇ ಇದ್ರೂ ಚಿಂತಿಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಈ ಓಲ್ಡ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸೋಣ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಹಲವಾರು ಜನ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ 1300, 1400, 2000, 3000 ಪೆನ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಬದುಕಬೇಕಂಗಾರೆ? ನಾಳೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಖಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ವಯಸ್ಸಾದ ಆಸ್ತಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ದುಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೆನ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಾಧ್ಯ. ಆ 2,000, 3,000 ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು? ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ವಿಷ ಕೂಡ ಸಾಯಿರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದಮೇಲೆ ವಿಷ ಕೂಡ ಸಾಯ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದ್ದರೆ. ಆದರೆ ಶಾಸಕಾಂಗ, ಕಾರ್ಯಾಂಗ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಈ 3 ಕಾರ್ಯಾಂಗದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗದವರಿಗೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಇದೆ. ಶಾಸಕರು 5 ವರ್ಷ, MP ಅವರು 5 ವರ್ಷ ಆಳಿದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಅವ್ರ ಪೆನ್ಷನ್ ಇದೆ. 25, 30 ವರ್ಷ, 40 ವರ್ಷ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಂಥ ನಮ್ಮಂಥ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾವೇನು ಅಂತೇಳಿ ಹೊಸನಗರ ತಾಲೂಕು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಸುಮಾರು 3 ಬಸ್ಸು ಮತ್ತು 4 TT ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸುಮಾರು 250ರಿಂದ 300 ಜನ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಸನಗರ ತಾಲೂಕಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 1,500-2 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಹೋರಾಟದ ಉದ್ದೇಶ ಬೇರೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ.
ನಮಗೆ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಪಿಂಚಣಿ ಅಂದರೆ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನ. ಈಗ NPS ಮತ್ತು OPS ನಾವು ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ 2-3 ರೀತಿಯ ವಿಧಾನದ NPS ಇದೆ, ಇದಿದೆ, ಯಾವುದಿದೆ, ಪೆನ್ಷನ್ ಇದೆ, ಪೆನ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಜಡ್ಜ್ಗಳಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಫೀಸರ್ಗಳಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ISR ಆಫೀಸರ್ಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ಕೆಳ ಹಂತದ ನೌಕರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ NPSನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒಂದು ಪೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥನೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಈಗ 700 ರೂಪಾಯಿ, 800 ರೂಪಾಯಿ, 1000 ರೂಪಾಯಿ, 2000 ರೂಪಾಯಿ ಪೆನ್ಷನ್ ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೆನ್ಷನ್ನು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ವೇತನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ನಾವು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನಡ್ಸ್ಕೊತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟದ ಮೂಲಕ ನಾವು ನಮಗೆ ಹಳೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ತಾಲೂಕಿನ, ಜಿಲ್ಲೆಯ, ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಇವತ್ತು ಆಗಮಿಸಿ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಬಗೆಹರಿಯುವಂಥ ಹೋರಾಟ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ. ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಸಾಹೇಬಣ್ಣ ಬಿ ಮಹಾಂತಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ NPS ನೌಕರ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತೇನೆ. ಸುಮಾರು 8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಅಂದರೆ 2015ರಿಂದಲೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು NPS ಎನ್ನುವ ನೂತನ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಏಕೈಕ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಹಲವಾರು ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನದ ಇದೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನದ ಒಂದು ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ನೌಕರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ಲೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ರಕ್ತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ರಕ್ತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಿವು ಕೂಡ ನಾವು ಮೂಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಘೋಷಣಾ ವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆ ನೌಕರರು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ಸ್ವತಂತ್ರ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ OPS ತೆಗೆದುಕೊಂಡೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಕಾಯಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಹಪರಿವಾರ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅನುಕೂಲ, ಅದಕ್ಕೆ OPS ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಅನ್ನೋ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಒಂದು ಜಾರಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅನಿಷ್ಟಾವಧಿ ಮುಷ್ಕರ ಅಂತಲೇ ನಾವು ಬಂದಿರೋದು, ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಏನು ಓಲ್ಡ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಇದೆ ಅದೇ ಸ್ಕೀಮ್ ಬೇಕು, ಅದೇ ಬೆಟರ್ ಇದೆ. ಹೊಸದು ಪ್ರಯೋಜನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಉಪವಾಸ ಅದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ರು? ನಾವು ಸುಮಾರು ಇವತ್ತೊಂದು 70,000 ಜನ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಕೊಳ್ಳೋವರೆಗೂ ನಾವು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಮೇಡಮ್. ಮುಂಚೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು ಸರ್? ಮುಂಚೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅದು ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ನ್ಯೂ ಸ್ಕೀಮ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದಿಲ್ಲ, ಗಿಫ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನಮಗೆ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಚಿಕ್ಕಲಿಂಗೇಗೌಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕನಕಪುರ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಎಂಪ್ಲಾಯ್.